Lebih ke, कैसा है कैसा है ओए क्या खाता
तुम्हारा शो तो पिक्चर है, तुम्हारा तो पिक्चर है। कैमरा क्वालिटी का Halo. Orang cara soal dia orang bojong ni. Ingat bojong gaduh yang bojong ni. Lekkom last lekkom Orang kau patah nak hoyo, orang itu dia patah harap. Kau patah nak hoyo. बियर बताए दीदा साइड जाने पांच जाने यहाँ पे तीन वाला फॉर फॉर है बोल हैं लाइव खतरा ना था আমরা এখন কোথায় যাবো না Orang cara soal dia orang aste bojong begitu. So video ya quality beshi Itu.
Sudah lah. Soalnya jadi kepala berbetul. Mau dangin kuila kan? Dangin kuila. Jadi musuh secara ini jaga. Pantai ni. একজন ধান দিবি শোবে না তো প্রথম দেখতে হবে ওটা দিলে রে আগে তুই ফোন করে ফলো করতে ইয়ে সমস্যা নেই ಸಾಗುಲ ಅಲ್ಲ ಸಾಸ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಡೆ ಬಿಡು ಎತ್ತನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ Honorable Bengur Fotdoason Tiaguri Dharmasaratoyi Fotdoason Tiaguri Dharmasaratoyi Okay. Kantira. Nah. Ada. Lo telepon mau libet.
ওয়েট করলে আরো বেশি সামনে টাকা দেয়, সামনে টাকা দেয়। কেমন হরিয়া? সবাই জীবনী ওখান থেকে বন্দনা করুন। আমার বিভ্রম বলুন উপাসা একাই ভান্তি বরাতে না একাং সভা অপরাধা কামাথো এ ভক্তি দ্বিতীয়ম্পি বন্দায় ভান্তি বরাতে না একাং সভা বরাতে না একাং সভা অপরাধা কামাথো এ ওনারা যারা পিছনে বসছেন ওনারা সামনে চলে যান, পিছের তো সামনে চলে যান। ওনারা ঠিক আছেন? এ অন্যয় অন্যয় আয় যা কই রাখি দে সমস্যা নেই তো রাখ কে ধরতে পারবেন না, পারব না যদি সমস্যা নয় রে। হ্যাঁ hello.
ফজর কত হইতো? साधु बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि अहं वन्दामि सर्वदा द्वितीयमपि बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि अहं वन्दामि सर्वदा द्वितीयमपि बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि अहं वन्दामि सर्वदा ओकासा वन्दमे भान्ते संगं द्वारद्वयेन शतं सब्बं अपराधं कमथु मे भान्ते द्वितीयमपि ओकासा वन्दमे भान्ते संगं द्वारद्वयेन शतं सब्बं अपराधं कमथु मे भान्ते तृतीयमपि ओकासो वन्दमे भान्ते संगं द्वारद्वयेन शतं सब्बं अपराधं कमथु मे भान्ते ओकासा अहं वन्दे त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याच्छामि पुनः गत्वा मे भान्ते द्वितीयमपि ओकाश अहं वन्दे ईशरणसह पञ्चशीलं धम्मं याच्छामि अनुगहं गत्वा शीलं दीक्षा मे भान्ते तृतीयमपि ओकासा अहं वन्दे त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याच्छामि अनुगहं गत्वा शीलं दीक्षा Yamahang badamitam vadeta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang sharanang gacchami dhammang sharanang gacchami sanghang sharanang gacchami Dutiyampi buddhang sharanang gacchami dutiyampi dhammang sharanang gacchami dutiyampi sanghang sharanang gacchami Tatiyampi buddhang sharanang gacchami tatiyampi dhammang sharanang gacchami tatiyampi sanghang sharanang gacchami Tri sharanagamanang sampanno Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami Kamesu miccasara veramani sikkhapadam samadhiyami Mosavada veramani sikkhapadam samadhiyami Shura meriya majjapadattana veramani sikkhapadam samadhiyami
साधु साधु साधुनां तिसरणेन सद्दिं पञ्चशीलं धम्मं साधिकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पदेतं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। महाकरुणिको नतो हितया सब्बपनीनां पुरेत्ता परमे सब्बा पत्तु सम्बुधिमुत्तमं जयन्तु बुधियामुदि शक्यनं नन्दिवर्धनम्। एवं तुयं जयो हतो जयस्सो जयमङ्गलपदाजितपल्लं ते शिशकोतो विमुक्कले। अभिषेके सम्पूजनागवातो समोदते सुनकतं सुमङ्गलं सुप्रभातं सुहोतितं सुपनो सुमयोतु च स्वीतिं ब्रह्मचारिषु। पदाकिनं कायकम्मं वाचकम्मं पदाकिनं पदाकिनं मनोकम्मं पनिधीते पदाकिने पदाकिनानि कत्वाना लभन्ते ता पदाकिने। ते अङ्गालद्दसुखिता बिरुलहा बुद्धशासने अरोगसुखिता हन्तो सहसभ्ये यातिव्येम। इतेन सत्यवज्रेण शक्तिते हुतु सम्पदा। इतेन सत्यवज्रेण सभ्यन्तराय विनश्यतु। एतेन सत्यवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं सभ्यतियो विभाजन्तो सभ्यन्तराय विनश्यतो माति भवतु अन्तराय। दीर्घैको भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बवद्दानुभावेन सदा शक्ति भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलम्। सब्बदेवता सब्बमानुभावेन सदा शक्ति भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्गानुभावेन सदा शक्ति भवन्तु ते। যারা লাখারাত তো যাবে নাই, ওখানে দেশনা হবে। তারপরেও দু চারটি কথা বলি। বিশেষ করে গতকাল তেমন বেশি দেশনা হয় নাই, সেজন্য আপনারা একটু মনক্ষুণ্ণ হয়েছে। দেখেন শীতকালীন সময় রাত অনেক হয়ে গেছে এবং ওই গর্ভবান্তে এসেছে, উনিও চলে যাবে। সময় ক্ষেপণ করা তো আসলে সেটা সুন্দর নয়। আর আমাদের আসলে ক্লান্ত হয়েছে, দীর্ঘ 17-18 কিলোমিটার অতিক্রম করে এসেছি। আপনারা একতলা থেকে 2 তলা উঠলে আপনাদের কিরকম অবস্থা, আর আমরা মাইলকে মাইল অতিক্রম করে এখানে এসেছি। বক বক করা আসলে এগুলো ভালো লাগে না। আপনারা তো বাড়ি থেকে এসে এখানে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা বসেছেন কিছু কথা শোনার জন্য। বাড়িতে গিয়ে ভালো মতো পেট ভরে খেয়ে আপনারা বিদেশে কম্বল গাছ দিয়ে ঘুমাবেন। বুঝেছেন? বাস্তবতা বড় কঠিন। বান্ধে এখানে তো কম্বল ছাড়া এই শীত যাপনের মধ্যে এদিকে কষ্ট করে এসে শুধু 1 কাপ রং চা খেয়ে সারাদিন যাপন করেছে। জ্যৈষ্ঠপুরা থেকে 1 বেলা সাইন খেয়ে এসেছি। আমার শরীরটা শরীর, আপনাদের শরীর শরীর না। আপনাদের শরীরের সাথে আমার শরীরের সাথে কি তফাৎ আছে? আমরাও তো মানব দেহ। সবগুলো মিলিয়ে, কারণ আমার যে এনার্জির একটা বিষয় রয়েছে, সবগুলো মিলিয়ে আসলে মানে একটা সময়ের ব্যাপার থাকে। তো যাই হোক, সেজন্য গতকালও বলি নেই। আর বিশেষ করে আমার একটা সবচেয়ে বিষয় হচ্ছে যে আপনারা লাখারাতে যেতে হবে।
লাখারাতে যেতে হবে, লাখারা না গেলে হবে না। বুঝাতে পারছি আপনাদেরকে? লাখারা যেতে হবে। আসলে লাখারা যাওয়ার জন্য আমি এসেছি। আর লাখারাতে যে দেশনাটা দেব, ওই দেশনা না শুনলে বুঝতে পারবেন না আসলে ভান্তে কেন আমাদেরকে বারবার বলেছে, লাখারাতে কেন যেতে বলতেছে। স্পেশালি দেশনা এটা লাখারার জন্য, মানে খুব সুন্দর একটা দেশনা সেখানে একটা তৈরি করেছি যে লাখারাতে আমি কি দেশনা দেব। কারণ আমাদের দেশনাটা আমরা সবসময় দিতে পারি না, বছরে বা 2-3 বছর মিলে আমি দেশনা দিই। বিশেষ করে দুষ্টুপুরা পাহাড়ে যারা যায়, সচরাচর যারা যায় তারা একটু টুকিটাকে একটু দেশনা শুনে। আর দুষ্টুপুরাতে বছরে একবার যখন ধাতু পূজা হয়, বিশেষ করে জানুয়ারি মাসের 3য় নম্বর শুক্রবার, সেটা নির্দিষ্ট হয়েছে। এটা বিগত 10 বছর ধরে হয়ে আসতেছে। মানে ক্যালেন্ডারের মধ্যে 3 নম্বর শুক্রবারটা নির্ধারণ করলাম এই কারণেই, মানুষ যাতে জানতে পারে, বুঝতে পারে, মানুষ বলতে পারে যে 3 নম্বর শুক্রবার জানুয়ারি মাসে ভান্তের ওখানে একটু ধাতু পূজা, বুদ্ধের ধাতু পূজা, ওখানে একটু আমরা যাব। তো কম বেশি অনেক মানুষ সেটার জন্য অপেক্ষা করে প্রতি বছর। তো সেই দৃষ্টিতে সেখানে দেশনা হয়। ইতিমধ্যে আপনারা বিগত সময়ের বেশ কিছু দেশনাগুলো ইউটিউবের মধ্যে গেলেও সেখানে দেখতে পাবেন। অনেক দেশনা হয়েছে, যারা এখনো শুনেন নাই, জানেন না, তারা এখনো পাবে। তো যাই হোক, এটা বলতেছি এই কারণে এই দেশনা সবসময় করা হয়। দেশনা বলতে গেলে যেমন কষ্ট, শুনতে গেলেও তেমন কষ্ট। বলার ক্ষেত্রে যেমনটা কষ্ট রয়েছে, শোনার ক্ষেত্রে তেমনটা সহজ রয়েছে সেটা নয়, সেখানে কিন্তু কষ্ট আছে। যেমন আসলে বুদ্ধ কায়েনা সংবারম সাধু কায়েনা সংবারা মানস সংবার সাধু শব্দ সাধু সব্বাহ সংবার। তাহলে বুদ্ধ যেখানে বলতেছে কায় সংযম, বাক্য সংযম, মন সংযম, ত্রিসংযম, তাহলে এই ত্রিসংযমের কথা বুদ্ধ বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। তাহলে আবার আরেক দিকে বলতেছে কায়ানুস্মৃতি, তারপরে বলা হচ্ছে যে বাক্যাস্মৃতি, আর তারপর হচ্ছে মানসস্মৃতি। তাহলে দেখেন, কায়কে স্মৃতি আলিঙ্গন করতে বলতেছে, বাক্যকে স্মৃতি আলিঙ্গন করতে বলতেছে, মনকে স্মৃতি আলিঙ্গন করতেছে। তাহলে কায়কে কায় বলতে বোঝাচ্ছে 50 স্কন্ধকে বলা হচ্ছে। কায়ের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে 50 স্কন্ধ। সে কারণে 50 স্কন্ধকে স্মৃতি আকারে নিতে বলতেছে। যেমন আপনার চক্ষু সম্বরণের প্রয়োজন রয়েছে, কর্ণ সম্বরণের প্রয়োজন রয়েছে, নাসিকা সম্বরণের প্রয়োজন রয়েছে, জিহ্বা সম্বরণের প্রয়োজন রয়েছে, এবং শরীরাঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্বরণের প্রয়োজন রয়েছে। যার কারণে বুদ্ধ বলতেছে যে কায়ানুস্মৃতি, মানে কায়কে স্মৃতি করার জন্য। তাহলে কায়স্মৃতির দ্বারাই অনেক পুণ্য সঞ্চয় হয়। যেমন বিগত আমার একটা দেশনাতে আমি বলেছিলাম, বুদ্ধ কায়িক চিত্তে পারমি পূর্ণ করতে গিয়ে 7 অসংখ্য লক্ষ কল্প পারমি সম্ভব পূর্ণ করতে হয়েছে। অর্থাৎ 7 অসংখ্য লক্ষ কল্প, এক অসংখ্য লক্ষ কল্প গণনা করা হচ্ছে যে একের সাথে একটি শূন্য বসালে সাধারণত 10 হয়, 2টি শূন্য বসালে 100 হয়, 3টি শূন্য বসালে 1000 হয়, নাকি 4টি শূন্য বসালে 10,000 হয়, 5টি শূন্য বসালে 1 লক্ষ হয়, 6টি শূন্য বসালে 10 লক্ষ, 7টি শূন্য বসালে 1 কোটি, 8টি শূন্য বসালে 100 কোটি। এভাবে ক্রমান্বয়ে 140টি শূন্য বসালে সংখ্যা যত গিয়ে দাঁড়ায়, টোটাল মিলিয়ে বলা হচ্ছে যে 1 কল্প। তাহলে দেখেন, একটি কল্প যেতে কত সময়ের প্রয়োজন। এইভাবে অনবরত 7 অসংখ্য লক্ষ কল্প সময় লেগেছে শুধুমাত্র কায়িক চিত্ত সম্বরণ করতে। বুঝতে পারছি আমি এই কথাগুলো? অর্থাৎ কায়কে এত বেশি সম্বরণ করার জন্য বুদ্ধ 7 অসংখ্য লক্ষ কল্প পারমি সম্বর পূর্ণ করতে হয়েছে।
তাহলে এটি তো আর ঠুমকা বা এত স্বাভাবিক বিষয় নয়। আমরা গতানুগতিক অনেকে বলে থাকি বুদ্ধ হয়তো বান্তারাও তাহলে কায় সম্বরণ, বাক্য সম্বরণ, মন সম্বরণ হবে না, কিন্তু আসলে ওখানে যে একটা বিশেষত্ব রয়েছে বুদ্ধের জীবনে বা বুদ্ধের পারমী জীবনে বা বুদ্ধের যে বুদ্ধ হওয়ার লক্ষ্যে পারমী জীবনে কি পরিমাণ বুদ্ধকে পারমী পূর্ণ করতে হয়েছে কায়িক সম্বরণ করতে গিয়ে। তাহলে 7 অসংখ্য লক্ষ্যকল্প বুদ্ধকে পারমী পূর্ণ করতে হয়েছে শুধুমাত্র কায়িক সম্বরণ করতে গিয়ে, কায়িক ভাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কায়িক দৃষ্টিতে আমরা কি করে থাকি? কায়িক দৃষ্টিতে আমরা যেমন ওই যে বললাম চোখের বিষয় নিয়ে আসতেছে, কানের বিষয় নিয়ে আসতেছে, নাসিকের বিষয়, যেমন আরা চোখ দিনে আরা যদি ওনারা ভালো চোখে যদি শয়তান চায় ব্যক্তি সব ভালোভাবে সহজ যায়, আবার চোখ দিন অনুযায়ী একটু এখানে বাঁকা চোখে যদি সন তাহলে বাঁকা চোখেও কিন্তু সহজ যায়, হয় না নয়? যেন ধরুন এক উপমান দিলে তো আবার হয় না নয়? তো এক যুবক, অত্যন্ত সুন্দর যুবক, ভরা যৌবন প্রাপ্ত, তো তার সামনে দিনে দুইজন দম্পতি, স্বামী স্ত্রী দুইজন দম্পতি, তো স্বামী স্ত্রী দুইজন দম্পতি এর মধ্যে স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু জামাই কিন্তু সুন্দর নয়, মানে জামাই রাঙ্গিকে স্ত্রী অত্যন্ত সরস, মহিলাও অত্যন্ত সরস, কিন্তু মহিলা রাঙ্গিকে পুরুষের অত্যন্ত নিরস। এরকম আর আছে বা সংসারের মধ্যে আছে, খারাপ লাগ না? আর বয়স কিন্তু 41 হয়ে গেলে সমস্যা নাই তো, হয় না নয়? হয়তো অসুবিধা না, বয়স তো যাই হোক, প্রসঙ্গে কিছু কথা আসলে এইভাবে কম পরে হইতে খারাপ দৃষ্টিতে যদি কে নি থাকে তাহলে তো এখন ওই পুরুষ নিরোজ দে স্ত্রী সরজ দে, এখন ওই যুবকের দূরত্ব দেখিয়ে নে সে মন্তব্য করেন হয়তো কয়বার অঙ্গ হয়তো নাই, কয়বার অঙ্গ হয়তো ন মিলে বলে চোখে দেখি দিয়ে হতো না, এটা কি খান হাজ গজি নাকি নাক হাজ গজি না জিব্বে হাজ গজি না শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হাজ গজি, কিছু হাজ গজি না, তাহলে হাজ গজি কি চোখ, অর্থাৎ চোখে দেখানোর সাথে সাথে সে মনের মধ্যে ঠাস গজি, অর্থাৎ ব্রেনের মধ্যে ঠাস গজি বা শরীরের যখন একটা অংশের মধ্যে ঠাস গজি, কিন্তু আগে কিন্তু চোখে ঠাস গজি, চোখের দৃষ্টি শক্তির মধ্যে আগে ঠাস গজি, ওই পালা মন্দ তখন ও ভালোভাবে নিত পাইতো, কিন্তু ওই এনারা খারাপ ভাবে লইজার গুইয়া তো হদে মাই ফয়বের অঙ্গ হদে ফয়বের অঙ্গ হদে ন মিলে ইস ফয়দে এর জায়গা ফয়দে আই ফয়বের জায়গা কি হদিয়া, মানে হয়তো ফয়বের জায়গা ফয়দে আই কাম তাহলে হয়তো মানে হয়তো আর মানে তাহলে ওই ফয়বের তো মানে তাই সরল দে, তাই তার ভিতরে কি হই দিয়া এই জিনিসটা উৎপন্ন হয়, ইয়ানারে এক প্রকার কাম সুখ উৎপন্ন হইছে, এন এক প্রকার কি উৎপন্ন হইছে দিয়া কাম সুখ উৎপন্ন করি ফেলিয়ে তার ভিতরে। এখন এক পর্যায়ে তার এই কিন্তু আসলে পাপে পরিণত পাপ এর মধ্যে সংগঠিত কাম তৃষ্ণা এর মধ্যে উৎপন্ন হয়ে এবং সাথে সাথে এর মধ্যে সংগঠিত হই, তো পরক্ষণে তারা গিয়ে তারা দুজন ফাঁস কাটি না, তারা গিয়ে এখন তার মন নতুন কিন্তু এর ন যায় চোখর তো গিয়ে গুড়ি, চোখর তো কেই দেয় গিয়ে গুড়ি, কিন্তু চোখর হারণে মনোবৃত্তি দেয়, কির হারণে কি দেয়, চোখর হারণে মনোবৃত্তি, কিন্তু মন তো আর মনতুন তার নজার, চোখর তো গিয়ে গুড়ি কিন্তু মনতুন নজার, মনের মধ্যে গাতি গিয়ে গুড়ি। এখন এই মনের মধ্যে গাইতো যায় মনিয়ান তার এত বেশি বিচলিত হয়ে গিয়ে, এখন এক পর্যায়ে এই মনতুন এই দুঃখ উৎপন্ন হয়ে গিয়ে, কি উৎপন্ন হয়ে দেব, দুঃখ উৎপন্ন হয় না নয়, তাহলে চাওয়া পাওয়া তো দুঃখ উৎপন্ন হয় না নয়,
যত চাওয়া পাওয়া পরিত্যাগ করিবেন, যত ত্যাগ পরিত্যাগ করিবেন, যত বুগত দূরে থাকিবেন, যত মানে এই নিবৃত্তি কিংবা অল্প তুষ্টি জীবন যাপন করিবেন, এটা কোনো রকমের অনার দুঃখ আঘাত করতে বা দুঃখ অনার আকর্ষণ করতে গরিব না গরিব ই ভোগ্য ত্যাগ নেনে এখন তারে এন ভাবে দুঃখ পতিতই রে সেই মানে নানা দুঃখর বেতর দিয়ে তার ভেতরে উৎপন্নই তখন পরক্ষণে সে প্রজ্ঞা কিংবা জ্ঞান সবকে চিন্তা করে দে হদে আই এতক্ষণ যা ভাবিলাম যা চিন্তা করলাম আসলে বালা না হারা কেন এতক্ষণ আয় ভাবিলাম দে বালা না খারাপ হয় না নয় আরা অনেকে এইভাবে আরা চিন্তা না করি আরা ভিক্ষুরে দেখিলে ধর্মীয় ব্যক্তিরে দেখিলে অনেকে অনেক চোখে চায় জানতো না আরো মন্দ কি নয় আর আরো বালা চোখে আর খারাপ চোখে না চাই যেরকম মানুষ আছে কে বালা চোখেও চায় কে খারাপ চোখেও চায় হয় নয় হয়তো খালি হয়তো হয়তো এটা হয়তো দেশনা হতা লেখি হয়তো দুটো দেশনা ন হয়তো লেখি না লাফা কি হলি খারাপ চোখে চাই না চাই হ্যাঁ আয় পরক্ষণে বিজয় মন্দির কিন্তু হতায় না খুব খারাপ লাগে আহাতি চাই না বুঝলি দিয়া এই সমস্ত কর্তব্যহীনের যদি আর মারাই থাকতাম তুই বুঝিতে আর শরীর লান যখন পরিস্থিতি আছে একবেলা হাই 21 গ্রাম ভাত কম পরে তাও আবার ভালোভাবে খাইতে অনেক জামালা আজ বাজি মাঝি সে নানা গাছে উঠতে তাহারি খাই নে পেটের যন্ত্রণা তা না কম ঠাল নাই মানে শেষ নাই তাহলে একবেলা খাই নে এটি কেমন পথ পারি দিয়ে রে এই কথাই কত মনে হন না কেন হদে শরীর ভালো না চাইলে মন ভালো থাকে না কেন আর মন যদি ভালো না থাকে তো কিছু হয়তো মনে হয় না তো এখন আর তো শরীর তো বুঝম করব এখন মানুষ আসলে এত মানে স্বার্থবাদী মানুষ জগতের মধ্যে বিরাজ করতে ব্যাকুনে যার যার স্বার্থ হলে ব্যস্ত হ্যাঁ দুয়ার লাগিলে গাহালি উড়ত বাজে তো মনে হয় দে কে জন 1 ঘন্টা নয় 6 ঘন্টা কমাইলেও কোনো অসুবিধা আছে না ইচ্ছে মতো কিন্তু মনে হলে চাই আইও না চাই কোনো হতি কিন্তু মনে হয় দেয় সোনা বান্ধব হ্যাঁ এটা শিখা বেড়ে মানে দেখো আদায় করে লং করব হতাই আনাইতে নাই আয় রাতে চিন্তা করতে এরকম না আমাদের সমাজের ব্যবস্থা হ্যাঁ কে এই জায়গা তুমি চিন্তা করি না ভালো না পান্তা থেকে কষ্ট করে আসি বলে হয় এদিকে পথ ফাড়ি দিয়ে আসি বলে হর স্বয়ংর ব্যাপারে বিভিন্ন ট্রেজারি সম্পর্ক হই বলে হর হ্যাঁ কে জিও হই নতুন দেশনার অংশ হয় না নয় হ্যাঁ ই বহুত এক প্রকার দেশনার অংশ তো আজ 10 মিনিট হোক বা আধা ঘন্টা হোক কে 1 ঘন্টা হলে কি দেশনা হয় না কে 10 মিনিট 5 মিনিট হলে দেশনা নয় হয় না নয় আবার যদি 2 ঘন্টা হলে হয়তো মানুষ কতকে 2 ঘন্টা বগা রেখে ফেকানা ফেসরা এখন হয়তো বন্ধ হয়ে গিয়ে হয় না হয় সন কি অবস্থা মানে কম হলেও জ্বালা যদি বেশি হলেও জ্বালা মাঝখানে থাকিলেও জ্বালা তাহলে আর আসলে কম জগতের মধ্যে থাকতো আসলে ইউ নহলে আবার সমাধান নত অন্যান্য সমাধানের প্রয়োজন আছে তো সন তো জিয়ান হইতাম চাই ওনারে তাহলে এই এখন এই যুবক এখন কদে হদুবুক হদে এতক্ষণ হদে আয় হদে ই কি ভাবিলাম এতক্ষণ হদে আয় হদে কি চিন্তা করলাম তো হদে ওবু কার মনের মধ্যে খারাপ উৎপন্ন হইবে না কি উৎপন্ন হই দেবা ওবু কার মনের মধ্যে খারাপ উৎপন্ন এম ভাবে না মানুষ ইন আসলে কে নভাবে কম বেশি ভাবে দেরি কে কে ভাবে কে নভাবে এরকম চিন্তা করে আর এইভাবে কত রকমের যে আরা খারাপ ভাবে আসি কত রকমের ভাবে খারাপ চিন্তা লই আছি খারাপ চেতনা লই আছি খারাপ মন মানসিকতা লই আছি এই মানে বলার বাইরে তাহলে শোন যদি আর অন্তর মধ্যে যদি প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় জ্ঞান উৎপন্ন হয় তবে সে ফাফরে জয় করতে পারবে আন্দোলন কে ফাফরে জয় করা সম্ভব নয় এখন এই যুবক খদে হদুবক খদে এতক্ষণ ধরে নহদা জিম বাই বিন তহদে ব্যাক খাসারা হতা না বাই বিন এতক্ষণ জিম বাই বিন তহদে ব্যাক কম ফাব বাই বিন না হয় না নয় হদায় এতক্ষণ ধরে নহদে জান পালা হতা কান তো একখানো নভাবি তখন তার ভেতর মনের মধ্যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তো দুঃখ যেহেতু উৎপন্ন হয় তখন সে এই মানসিক
অর্থাৎ মানসিক সম্বরণ তার ভেতর উৎপন্ন হয়ে গিয়ে, মন মানসিকতা সম্বরণ গরিবের মতো চিত্ত উৎপন্ন হয়ে গিয়ে, তখন হতে আয় আর এই সংসারের মধ্যে থাকতেন না, কি থাকতেন না দে, তখন ও উল্টো পথে ভাবে। উল্টো পথে কিভাবে চল হতে, আসলে পাওয়ার মধ্যেও দুঃখ, না পাওয়ার মধ্যেও কি হয়, বা খাওয়ার মধ্যেও দুঃখ, না পাওয়ার মধ্যেও দুঃখ। এখন হয়তো মাই ফেলে জাগাতুন দুঃখ, মত জাগাতুন দুঃখ, ইয়ে তাই ভাবে দিন এতক্ষণ ভাবি যে আলাদা জিনিস, এখন এভাবে আর একটা জিনিস, হয়তো খাওয়া তো দুঃখ, না পাওয়া তো দুঃখ। তো হতে তুই আর আছে কি, যদি দুঃখ থাকে, যদি সুখ না থাকে, তাহলে এটা আর আছে কি, তো হয়তো সংসারের মধ্যে হয়তো আর আছে বা, তাহলে সংসার সমূহ অনিত্য হয় না নয়? তোর বুদ্ধ সংসার সমূহ নিত্য হতে সত্য না মিথ্যে? তাহলে সংসার সমূহ যদি নিত্য হইতো, তাহলে মানে বুদ্ধর অনিত্য মিথ্যে প্রমাণিত হইত। বুদ্ধ হইতে সংসার সমূহ অনিত্য। এখন এই মানুষ, এই যুবক তখন এই সংসারের অনিত্যতাই তার ভেতর উৎপন্ন হয়ে গিয়ে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চিত্তে অনিত্যতাই উৎপন্ন হয়ে গিয়ে, তো উৎপন্ন হইতো যায়। এখন তখন সিদ্ধান্ত লই দেখা যায় আর সংসারে গইতাম না, কি গইতাম না দিয়া সংসারে গইতাম না। এখন সংসার নগর্য, এখন মনোত্তম সংকল্প লই ফেলি আর সংসার গইতাম নেই, দুঃখ দে জিন্দি সারি দুধ হালি দুঃখ দেখা দিয়া। এখন আসু কি তার ভেতরে নথা করিয়া, এখন তাহলে দুঃখ তার ভেতরে উৎপন্ন। তখন হদে কতদিন সংসার থাকতে 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 এখন সে হদে এই সংসারের মধ্যে আর ফিরে থাকতাম, তাহা নথাকা সমান। তো সদাই এই বরাগ্র জীবন হদে বাঁচিল ফেলি, সদাই আর কেউ যদি থাকতাম না, সদাই একটু নির্জন পরিবেশে যাই। এখন নির্জন পরিবেশের মধ্যে গাছের নিচে যাই নে, বই থাকে ভাবে, এত তার বুদ্ধ সময় নয়, তার কি সময় নয় দে, বুদ্ধ সময়ও নয়, অনন্ত মহা জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিও নাই দে, যার সান্নিধ্য যাই না কেন দুজোর হতাও নিব, কিছু শিক্ষা লইব, ওনারা তো শিক্ষা লইতে পারো। কিন্তু ওই যুবক অনন্ত ব্যক্তি একটু শিক্ষা লইব, এরকম কোন সোচ কিংবা এরকম কোন ব্যক্তি নাই পৃথিবীর মধ্যে, নাই হাত লইব শিক্ষা, নিজেই নিজের ভেতরে জ্ঞান উৎপন্ন করে দিয়া। তখন গাছের নিচে যাই না, বই থেকে বই তাকানোর পর তখন কিছুদিন, অনেকদিন মানে বেশ কয়েকদিন ধরে বই থাকে, বই দেখতে দেখতে তার শরীরের মধ্যে নানাভাবে উৎপন্ন আরেক ধরনের দুঃখ। ওই বলতে জাগতিক দুঃখ, ওই বলতে পারমার্থিক দুঃখ। ওই বলতে জাগতিক দুঃখ হনো জীবে ওই লই না ভাই, বিয়াজি বাজে, এই যে সংসার, এই ঝামেলা, এই চাওয়া পাওয়া, এই আসল বিষয়, এই হইলে জাগতিক দুঃখ নয়। আসা আছে জাগতিক দুঃখ, নানা ধরনের দুঃখ আছে জাগতিক দুঃখ। আমরা তো ঠিক সেম এরকম জাগতিক দুঃখ পরিত্যাগ করি। এখন ও যেতে একটা নির্জন জায়গার মধ্যে গাছের নিচে বই দেখি, বই দেখতে থাকুন, দীর্ঘক্ষণ বই থাকানোর পর তখন ও পারমার্থিক দুঃখ তার ভেতর উৎপন্ন হয়ে শরীরের মধ্যে। তখন দেখা যাচ্ছে তার ওই জিম মধ্যে বসি, এই মানে তার শরীরের উপর সিধা ব্যথা করার, কোমর ব্যথা করার, তারপরে শরীর ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার, বেশিক্ষণ বই দেখি দেয় ক্লান্ত হওয়ার পর তখন সে চিন্তা করে শারীরিক এরকম দুঃখ তো হয়, এরকম ভাবে দুঃখ লাগে না দিয়ে তখন কোনোদিন ন ভাবি এন হয়তো সবসময় আর গতানুগতিক চললি এভাবে গিয়ে গেছি। কিন্তু বইনের সাথে এদিকে দুঃখ উৎপন্ন হবে না। এখন এন শরীরের এন জায়গার মধ্যে ব্যথা হচ্ছে, মনত দেখেন খনেখান তারা মাঝি ভান ভানি, খনে তারা জহম মজ্জি ভানুই। যারা ধ্যান করিবে তারা হইতে পারিবেন, যারা ধ্যান না করিবে তারা হইতে পারত না। এই ব্যথা ট্যাথা সম্পর্কে বা শারীরিক ব্যথা সম্পর্কে হয় না নয়। তো এখন এই শরীরের মধ্যে এক এক জায়গা দিয়ে এক এক ব্যথা যে উৎপন্ন তখন তোমার মা আর শরীরের ভিতরে এত কেন ব্যথা জমিয়ে আছে, আয় তো হইতে পারি বুঝি তার না। ওনারা আর কথা গো আয় সহজ ভাবে বুঝে না চাই, কঠিন ভাবে না হয়, সহজ ভাবে একটা বুঝি বেলা চাইবেন। তো হদে কি রে আর শরীরের মধ্যে হদে এত কেন ব্যথা আছে, আয় তো হইতে পারি কি রে, আয় এতদিন আর এটা এত ব্যথা হড়া হড়া আসিল হদে। তখন ইয়া মনিয়া নিয়া হরেন দিয়া
জাগতিক পরিত্যাগ করে এখন ব্যথায়ন হরেন মন দি দিয়া পারমাত্মিক মধ্যে মন দি দিয়া মানে অর্থাৎ আয় আর দেখরে জানি বললে বলি ইয়া ও এখন মনের মধ্যে কি করে দিয়া উৎপন্ন করে দিয়া হয়তো আত্মা দীপা বিহারাতান আত্মা সারানাং আনাইয়া সারানা বুঝতে না বলা বুঝতে হতা এখন হদে এখন যতক্ষণ অনেক নিজেরে না জানিবেন যতক্ষণ অনেক নিজেরে উপলব্ধি করিবেন ততক্ষণ অনেক পুরো বিশ্বরে জয় করি ন পারিবেন বুদ্ধ হদি নাই হইতি নয় বুদ্ধর হতাই নাই শর্টকাটও হইতি অনারে সহজ ভাবে বুঝাইতাম চাইছি এখন আগে অনেক নিজেরে নিজে জানা করবে নিজেই নিজের ত্রাণ কর্তা নিজেই নিজের মুক্তিদাতা এটা কেয়ারে কেয়ায় মুক্তি দিন না পারিব আয় আনে আসি ঠিক অনারা দুয়ো সয়েন দিন ঠিক আয় আনে আশীর্বাদ গরিব ঠিক কিন্তু অনা মনগরণ না কি অনেক মুক্তি হবে মনন না মুক্তি হবে হয়তো কিছুটা সুখ পাইবেন হয়তো বান্ধব সয়েন দেওয়ানোর পুণ্যের ফলে হয়তো দেবলোক যাবেন দেবলোক নির্বাণ হয় না নয় বুঝতে না ব্রহ্মলোক যাবেন ব্রহ্মলোক কি আর নির্বাণ আছে না ব্রহ্মলোক তার নির্বাণ নয় হয়তো কোনো না কোনো ভাবে সুখ পাইবেন দেরি কানা কিছু মনুষ্য লোক পাইবেন নতবা কিছু কিছু অর্থশালী হইবেন বা কিছু না কোনো ভাবে উপকৃত হইব কোনো না কোনো ভাবে সুখ পাইবেন কিন্তু মনে গরম কিন্তু উপকৃত হইবেন পারমার্থিক বা নির্বাণ খাইবেন নির্বাণ খাইতে গেলে অনাত্ম নিজের তো নিজেই উৎপন্ন গরম করিব তাইলে আই নিজে নিজের মুক্তিদাতা আই নিজে নিজের প্রাণ তো এখন এই যুবক তখন চিন্তা করে এখন কি রাস হইলো এত ব্যথা এই ব্যথা হইব যে আর এতদিন আসেন দিতে হয়তো আগুন পারে তখন নিজের শরীর আর বিক্ষে মন দিতে যায় তখন হন হন জায়গার মধ্যে বেশি বেশি ব্যথা হয় এই জায়গায় মধ্যে শুধু খালি মনিয়ে দিয়ে দেয় জিন্দি জিন্দি ব্যথা লাগে রানর লাগিলে রানর মধ্যে ব্যথা 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 বই দেখে গাছ দিছে ওই ব্যথা ব্যথা হরে দিতে মন হরে দিতে দেহ দিতে কিন্তু দিয়ে আমার পুরিনে চাইলে দিকে কোনো ব্যথা নাই আরে কিন্তু যাতে চোখ বন্ধ করে যাতে ধ্যান মানে ব্যথার যাতে জানে এত মন দেখেন লাড়ি দিলে কেন কে এমন বাড়ি দিয়ে বাড়ি দেড়ে জহমই আছে ব্যথায় জহমই আছে কিন্তু আসলে কিন্তু বাস্তবিকতা থেকে এখনো বাড়ি দিয়ে জানো কিন্তু আপনি ভাবে দেহ তো সংস্কার সংস্কার উৎপন্ন দিয়া দেহ তো কি উৎপন্ন দেয় সংস্কার উৎপন্ন দেয় হতে আপদাতু বায়ুদাতু তেজদাতু পৃথিবী দাতু কি জিনিস করতে আপদাতু বায়ুদাতু তেজদাতু পৃথিবী অভিধর্ম হতা সংক্ষেপ মানে সহজ ভাবে যত ফারি শর্টকাট আর কি আয় তো বেশি জ্ঞানী নয় আবার বুঝুন না আয় এত বেশি জ্ঞানী নয় আয় এনে নিকে মানুষ বোঝো না সাতগাই হতা হয়তো বোঝো না ইয়া করে হয়তো বানতে অনেক সাতগাই কারণ শুদ্ধ ভাষা বলতে পারেন না হয়তো বা মানুষ হল ব্যাগ সাতগাই আছে তো সাতগাই হইতে লন্ডনে দেখতো আই ইংলিশ মধ্যে হইতাম ফ্রান্সি দেখতো না ফ্রান্সি ভাষায় এটা শোনা দিতাম হানিতি আর ভাষা আমি বুঝিব না আয় দেখি তাদের বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু সাতগাই যার হারাতে তারা সাতগাই ভাষা দিন আর কি বুঝে হলে চেষ্টা করি না দেরি ন তাহলে শোন যে নোনারা হয় আপদাতু বায়ুদাতু তেজদাতু পৃথিবীদাতু এই শরীরের মধ্যে আছে দেই ইন যে আসলে কতটা মানে কতটা সূচি কিংবা কতটা অসুচি ইন কতটা সার কতটা অসার ইন যাতে সংস্কারী যাতে উদয় হয় সংস্কারী যাতে কি হয় উদয় হয় তখন ইনরে ব্যয় করিবার বলি আরাতন ওই স্মৃতিমান অম্ফরে দেয় তো এখন ওই যুবক যাতে স্মৃতিমান ওই এক পর্যায়ে যাতে এই ব্যথারে এই জায়গাত ব্যথা ওই জায়গাত ব্যথা এই জায়গাত ব্যথা এই যাতে জানে তখন দুঃখ করে ওর দেহর মধ্যে যে দুঃখ উৎপন্ন এই দুঃখ হয় গড়তে 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 অভিসংস্কার জ্ঞান উৎপন্ন করি নে ও বুদ্ধ হইতে সক্ষম এখন ও যাতে বুদ্ধ ইয়া তখন সম্যক সম্বুদ্ধ নোয়াছিল তখনও সম্যক সম্বুদ্ধ নোয়াছিল ও পচ্ছেক বুদ্ধ হইতে কি সক্ষম চলে এই যুবক কত হড়াই শিখিয়া
সত্য হারাইছি দিয়া ওই যে ওই আজে বাজে চিন্তা তো দুম করি না এড়ে আইনে আজিও বুদ্ধ হইতে সক্ষম হই তো যে ননারার হঠাৎ চায় ওই সম্বরণ কায় সম্বরণ বাক্য সম্বরণ মন সম্বরণ তো প্রসঙ্গক্রমে যারা বুদ্ধ কায় সম্বরণ করতে দেয় না 7 অসংখ্য লক্ষ অল্প পারমি সম্বর পূর্ণ করছে কায় সম্বরণ বাক্য সম্বরণ করতে দেয় না 9 অসংখ্য লক্ষ অল্প পারমি সম্বর পূর্ণ করছে এবং এই মন সম্বরণ করতে যায় বুদ্ধ 4 অসংখ্য লক্ষ অল্প পারমি সম্বর পূর্ণ করছে অর্থাৎ আর বুদ্ধ 20 অসংখ্য লক্ষ অল্প পারমি সম্বর পূর্ণ করি বুদ্ধ তাই তাই তো যে ননারার হইতাম চায় যে সিদ্ধার্থ গৌতমর যে এত ত্যাগ এত কষ্ট করি বুদ্ধ অনর ফ্যাশনে নানা ভাবে বুদ্ধ পারমি সম্বর পূর্ণ করি বুদ্ধ হইতে সক্ষম হই তো ওনারা জায়গা থাকি নেই ওনারা সম্বরণের বেলা চেষ্টা করে কায়িক সম্বরণ বাচনিক সম্বরণ মানসিক সম্বরণ অবলম্বনের চেষ্টা করেন এবং অনযতি খনিকারে ভালো চোখে সন মনে করিবেন দেখেন অনেক ভালো অনযতি খারাপ চোখে সন মনে করবেন যে অনেক খারাপ তার লাই সবসময় ভালো চোখে সাইবার লেভেলে চিন্তা করেন ভালো চোখে সাইবার মতো চিন্তা করলে দেখিবেন ইয়ানোর দ্বারাই ভালো কিছু আশা করিবেন অনেক খারাপ চোখে সাইবার যদি চিন্তা করেন ইয়ানোর খারাপ কিছু পাইবেন আর আর সদ্য বনবান্তে একটা কথা হইতো হয় যে ওটা তোরার হয়তো চিন্তাধারা হয়তো হীন মনো চিন্তা হয় কি চিন্তা হতে হীন মনো চিন্তা হয় হয়তো ভালো চিন্তা নয় হয়তো কামনা করি হয়তো উচ্চ আকাঙ্ক্ষা কামনা করি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং এই উচ্চ মনা তারপর হয়তো উচ্চ চিন্তা বুঝতে না উচ্চ আকাঙ্ক্ষা উচ্চ মনা উচ্চ চিন্তে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা মানে অর্থাৎ কুয়াশার আকাঙ্ক্ষা নয় টিয়া খুশির আকাঙ্ক্ষা নয় ধন দৌলতের আকাঙ্ক্ষা নয় অর্থাৎ দেবলোক যাইতাম চাই ব্রহ্মলোক যাইতাম চাই রাজা সৃষ্টি মহারাজ হইতাম চাই এই আকাঙ্ক্ষাই নয় হ্যাঁ আয় সবসময় আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত আয় ভালো স্থান দেখতে পাই আয় আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত নির্বাণের দেখতে পাই বুদ্ধ সাক্ষাৎ লাভ করতে পারি ইনলে আর আকাঙ্ক্ষা ইনের হয়তো উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নয় ইন হলো ক্ষণিক আকাঙ্ক্ষা করি কি লাভ হ্যাঁ অনেক জেন্দ্র এই অনারে লটারি টানি বেলায় দিই অনেক নজানো কিন্তু লটারির ভিতরে কি লেখা আছে অনেক নজানো এক ফাল দিয়ে 1 লাখ টিকে এক ফাল দিয়ে 10 টিকে অন যদি 1 লাখ টিকে যদি লটারি যদি টানো তাহলে অনেক লাখ টিয়া ফেলে আর যদি 10 টিকে লটারি টানো তাহলে 10 টিয়া ফেলে অনেক নয় ওই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা 1 লাখ টিয়া সমান এখন আমরা ওই 10 টিয়া লটারি টানো দেখো ওই 10 টিকে সবসময় শোক কিন্তু ওই 1 লাখ টিকে মিকে শোক নাই জাস্ট একটা কথা আর কি তাত লাইফ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করিবেন অনাগত বুদ্ধ কেন করে লাভ করছ অনাগত বুদ্ধ সময়ে কেন করে জন্ম নিও অনাগত বুদ্ধ সময় সম্যক জ্ঞানী সম্পন্ন কিভাবে হইও সম্যক পরায়ণ কেন করে হইও এই ধরনের চিন্তাধারা লই না আর থাকুন বলবো সবসময় মন মানসিকতা এবারও হয়তো উচ্চ চিন্তাধারা আর হইলে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা মানে অর্থাৎ বানতে বুঝতে চাতে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা মানে সবসময় ভালো কিছু আশা করতে মানে আর খারাপ কিছু গেলে আশা করতাম ভালো কিছু আশা করতে আর উচ্চ চিন্তা মানে সবসময় চিন্তাধারা দেখলে সবসময় উদ্যোগ মানে উদ্যোগীকে কিভাবে যাওয়া যায় উন্নত ভাবে কিভাবে অগ্রসর হন যায় ইয়ানারে বুঝতে চাতে উচ্চ চিন্তাধারা হীন চিন্তাধারা আর কিলে লই এই ধরনের মন মানসিকতার উপর কথাবার্তা যাই হোক আমরা উচ্চ চিন্তা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা উচ্চ মনা জীবনযাপন করেন তো এই নিয়ে আশা রাখে তো প্রত্যেকে ভালো থাকবেন তাহলে ব্যাগ কোন রঙের লাখারা দেখাবো নাকি পালাগরি তারা পালাগরি তুলো আইন সাইম করে পালাগরি সাইম খুব ইয়া খাইতে কিন্তু বেশি বেশি আয় সাবর মতো আছি দেশনা দিয়ে বেশি অন্যায়
বেশি হইলে আবার হতে যাইতাম না বহুত খাই হয় জানে তো জিম পাই হয় আর ফ্যাট বড়ি হয় জিম পাই হয় ইউ কই দিয়ে হয় আর থাকি লোভ হয় আর একটা কম করে হ্যাঁ এটা লাই এটা আলাদা আছে হয় না তো এত লাই শুধু হালে এডে আসছি এডের কথা বলতে ইউনোর উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ হইছে কেন করিবে হয় না আর হতে দাহও বুঝে হ্যাঁ ওনাতে এটা নজন হিসেবে এত লাভ হইতে এটা আসছি হিসেবে আর হতে দাহও বুঝে এত লাভ হইতে ইয়ে তো লাখারা বেশি দূর নয় এটা আবার দুষ্ট করে বহুত দূরে হয় না এই তো দুষ্ট করে বহুত দূরে এর দূরে যাবে সময় হলে আর আর এড়িয়ে জম করে আর নয় আইলো ঠিক করে এখন তো কোনো গাড়ি যার অত এখন গাড়ি যার কিন্তু এই বর্ষাকালে তা আড়িয়ে জম করে তো হদে দূর হনে যা এই দূরে যাই না হয় দিবে রঙ বিয়র হতা হবে হয় সময় হলে হয় না এই ইয়ে তো লাখারা যাবে সময় আছে হাসের জায়গা বুঝতে চিনে বলা হ্যাঁ এত হয়তো খুব একটা সাবর মধ্যে আছে বেশি হইলে আবার ইতারা লাইফ ইন এড়ো উন্নত দিয়া হয়তো ওই চড়ো হয়তো ক্ষতি হয়ে গেল হদিন আর আইবো ইতারা হদ দিয়া ইতারা হদ হদিন আর আইবো না দেখুন হয়ে গেল তো হয়তো হতা দিয়া হদিন আইতো না হয় হ্যাঁ আর কোন হদ দে আর কোন হদ হদি গই হদে হদে যা যায় না হদিন যাইবো নজনেরা হয়তো না আবার হইলিও হদে যাইতো না আদিয়া কেন আই এম মাইতে রাজি নয় আইন মানতে রাজি নয় যা জন্য যাইব নজনেরা হলে হইতো না জীবন ও বলে হরি বলে মূর্খ দেবে হলেও নো বুঝে আয় তো দেখি বেশিরভাগে তো শিক্ষিত মানুষ আছে হয় না নয় এটা তো মূর্খ তো কে নাই মূর্খ থাকলে তার সাইন নাই তো না মূর্খ থাকলে বানতে বিক্রিয়ান চিনতো না জানতো না বুঝতো না তুই তারা তা তো দেখি তুই ব্যাগ কিছু ঠিক আছে এটা মূর্খ হন আছে তাদের আরে ব্যাগ কম মোটামুটি যথেষ্ট ধার্মিকতা আছে শিক্ষা দীক্ষা আছে ধর্মীয় চিন্তা চেতনা ব্যাগ কিছু আছে মোটামুটি চলে বুদ্ধ মানে একটা ভালো অনুষ্ঠান আদি বিভিন্ন কিছু চলে তো অতএব এটা তো মূর্খ কে হ্যাঁ অজ্ঞানীরা যদি জ্ঞানী গরম পরে তলিব কথা এটা তো কে অজ্ঞানী নেই এটা তো কম বেশি ব্যাপক জ্ঞানী আয় দেখি যারা তো ব্যাপক নেই জ্ঞানী আনা আরা হইতে ঠিক আত্ম ভালো হয়নি এটা বহুত আছে আত্ম ভালো বুঝেন না মানুষের বহুত আছে না হইতে ঠিক কিন্তু ওই আত্ম ভালো হয়নি জিবা আছে ইতের কথা 10 জন নুনে দেয় তো লাইতের কাম প্রকাশ করতে কেমন এখন আইয়া তো কম হইতি আর কোন মাঝে বেশি আছে কিলো হইতে না কারণ আর হতে কোন রকম আকর্ষণ আছে এটা মনে করি না আই দেখি আত্মা ভালো হয় না বোঝা ভালো বুঝেন তো বোধ আছে বুজুর্গ মানুষের সাই যায় আসলে হইতো ওনারে বহুত মানুষ আরো বুঝতে হয়তো বানতে ইয়া এই হয়তো দেশনা দ্বন্দ্ব হয় দেখ না ইকে কে লগই না হয় ইকে কে হইও হ্যাঁ তো তোদের বহুত কিছু বুঝে দে সংসার থাকি বউ ফুয়াল সুখে শান্তি জীবন যাপন করি লাক্সারি জীবন যাপন করি এটা আরো বুঝতে বলি কিয়া তোলে ফোন দিতে নয় আয় বউ ভাবি আহ দেবো আয় দেখি আয় আমাদের মূর্খ না দে আয় কি তেড় বলবি কি দে আয় কি তেড় বলবি আয় টাকা পাই না কি করতে অন্য না আয় বুঝতে নয় অর্থাৎ আয় পরিকল্পনা কইও কেন আয় বলা আবার